हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 10th ਦੇ ਚੈਪਟਰ 5th ਦੀ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਡ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ, फिर इस दियां कुछ एग्जाम्पल्स, फिर आएगा साडे कोल इस दियां टर्म्स तो बाद असी गल करांगे इसकी जनरल फॉर्म दी, फिर असी गल करांगे इस दे विच जनरल टर्म दी, जनरल टर्म। फिर आएगा साडे कोल इसका मेन जिहड़ा कि एक फॉर्मूला बनेगा जो साडे कोल। सो सब तो पहला साडे कोल लिखा है अरिथमैटिक, जिसका मतलब हो गया साडे कोल कि इस दे विच साडे कोल प्लस माइनस गुणा अते डिवाइड चारों के चारों केस जिहड़े कि बेसिक मैथमैटिक्स के जिहड़े कि आउंदे हन। हुण प्रोग्रेशन का मतलब की हुंदा है, अरिथमैटिक मतलब कि प्लस हो के या घट के किसी ना किसी कोई चीज़ का जिहड़ा कि वधना या घटना। प्रोग्रेशन का मतलब तरक्की, वधना, प्रोग्रेस होनी, एक लड़ी जिहड़ी अगे तो अगे बनती रहनी, वो जां तां प्लस होकर बनेगी जां घटाओ होकर बनेगी। जिस तरह प्रोग्रेशन हो गया साडा, इसनूं असीं दिंदे हां नाम लड़ी का, ये हो गई साडे को अंक गणितिक। फिर साडे को आंदा है असीं लिखिਆ एग्जाम्पल्स। फिर इस ਦੀਆਂ एग्जाम्पल की गल करांगे जिस विच असीं उदाहरण लिखांगे। जिस विच असीं उदाहरण लिखांगे। उदाहरणों की गल करिए असीं कुछ डेली लाइफ ਦੀਆਂ एग्जाम्पल्स लवांगे अपनियां। मान लो कि तुसीं एक कंपीटिशन रखिया, कंपीटिशन के असीं 10 राउंड रख दिते गए। सो कंपीटिशन के 10 राउंड ने साडे कोल। फस्ट राउंड के जिहड़ा विनर है उसनूं असीं रुपीज़ दिंदे हां 2 रुपीज़। सो जिहड़ा सैकेंड राउंड है उस दे विच देखो फस्ट राउंड सैकेंड राउंड, जिहड़ा सैकेंड राउंड का विनर है उसनूं असीं 4 रुपए दिंदे हां। फिर जिहड़ा थर्ड राउंड है साडे कोल उसनूं असीं रुपीज़ दिंदे हां 6। फिर जिहड़ा फोर्थ राउंड है साडे कोल उसनूं असीं रुपीज़ दिंदे हां 8। फिर जिहड़ा फिफ्थ राउंड है उसनूं असीं रुपीज़ दिंदे हां 10। सो इस तरह जिहड़ा साडे कोल देखो 5th 6th 7th 8th 9th 10th राउंड कंप्लीट, तो साडे कोल जिहड़ा लास्ट विच 12 14 16 18 ते लास्ट जिहड़ा प्राइज़ होएगा साडे कोल 20 रुपीज़ का होएगा। हुण देखो तुहाडे कोल की दिख रहा है कि जिहड़ा कि प्राइज़ मनी है वो वध रही है 2 रुपीज़ करके वध रही है, 2 रुपए करके वध रही है। सो ये है साडे कोल एक अंक गणितिक लड़ी की अरिथमैटिक प्रोग्रेशन की एक एग्जाम्पल, जिस विच देखो साडे कोल पहली टर्म साडे कोल है, देखो टर्म ये जो फस्ट राउंड है इसमें असीं अपना फस्ट टर्म लैके मनना चलांगे। जिस तरह लिखा ना टर्म्स का मतलब पद ये साडे कोल पद होणगे साडे कोल AP सीरीज दे। इसनूं असीं लिखदे हां A1 जो साडे कोल फस्ट टर्म आ गई, फिर साडे कोल आ गई A2 टर्म, फिर साडे कोल आ गई A3 टर्म, फिर साडे कोल आ गया A4 A5। सो इस तरह साडे कोल 10 राउंड बन गए तो साडे कोल A10 जिहड़ियां टर्म्स जिहड़ियां कि होणगियां। सो टर्म्स दे विच असीं दो टर्म्स की गल करांगे, फाइनाइट इनफाइनाइट। सो सब तो पहला असीं इस साइड ते आने हैं। देखो हुण साडी कोल पहली टर्म जिहड़ी कितनी है 2, ते अगली टर्म जिहड़ी किस तरह बन रही है इस दे विच 2 ऐड हो गए, फिर अगली टर्म किस तरह बन रही है 2 ऐड हो गए। ठीक है ना, इस तरह हो रहा है कि जिहड़ी अगली टर्म आ साडे कोल वो पिछली टर्म दे विच 2 जिहड़ा ऐड करन तो बाद बन रही है। सो यही हुंदा है अरिथमैटिक प्रोग्रेशन अंक गणितिक लड़ी, कि जिसकी अगली टर्म पता करने के लिए असीं उसकी पिछली टर्म के विच एक जिहड़ी कि कॉन्स्टेंट वैल्यू जिहड़ी वो ऐड करते जाते हैं तो साडे कोल अगली टर्म जिहड़ी उसकी प्राप्त होती जाती है। सो किसी भी सीरीज नूं पता करने लिए उसकी पिछली टर्म के जिहड़ी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू जिहड़ी असीं ऐड करांगे तो साडे कोल अगली टर्म जिहड़ी वो प्राप्त हो जाती है। सो देखो 2 च 2 ऐड करो 4 आ गया, 4 च 2 ऐड करो 6 आ गया, 6 च 2 ऐड करो साडे कोल 8 आ गया। देखो इसलिए पिछली टर्म च ऐड करते हैं तुसीं 2 तो साडे कोल अगली टर्म जिहड़ी वो फाइंड आउट होंदी जाती है।
ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ A1, दूसरा है साडे को A2, तीसरा है साडे को A3, A4, A5, A6 ਅਤੇ A7। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, 7 ਪਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਇੰਚ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਇੰਚ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਫਿਰ ਛੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10 20 30 40 50 60 70, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 50। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 30 20 10 ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ 10 ਇੰਚ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ 70 ਤੋਂ 60 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਦਾ ਅੰਤਰ, 60 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ 10 ਦਾ ਅੰਤਰ, ਇਸ ਤੇ 50 ਤੋਂ 40 ਤੇ 10 ਦਾ ਅੰਤਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਦਾ ਅੰਤਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਲ d ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੀਮਤ ਲੜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਮਤ ਲੜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ 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 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਮਤ ਲੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2 4 6 8 10, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੀਮਤ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਤ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਮਤ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਨਰਲ ਟਰਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ AP ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ A1 ਫਸਟ ਟਰਮ, A2 ਸੈਕਿੰਡ, A3 ਫੋਰਥ, A3 ਥਰਡ ਟਰਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ A4 ਫੋਰਥ ਟਰਮ, ਫਸਟ ਟਰਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ, ਥਰਡ ਟਰਮ ਤੇ ਫੋਰਥ ਟਰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ A1 ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ AB ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, A2 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A+1D, A3 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ A+2D, A4 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ A+3D। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A+0D। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ A1 ਨੂੰ A ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, A+0D ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ D ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2 4 6 8 ਅਤੇ 10, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2 ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ A1, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਕੀ ਹੈ, A2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ D ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 2 ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ D ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ A2 - A1। ਸੋ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ
अगला पद माइनस पिछला पद। सो नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। सो नेक्स्ट टर्म ए वाली, इस दी लास्ट टर्म 2, इस दी नेक्स्ट टर्म 6, लास्ट टर्म 4। इस तरह ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ फाइंड करांगे। सो ये ਜਿਹੜਾ डी है ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ डी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ डी ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 4 - 2, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2। ਹੁਣ 6 - 4 ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਆਏਗਾ। 8 - 6 ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ डी ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨਾਤਮਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ऋणात्मक भी हो सकता है ਅਤੇ 0 भी हो सकता है। ਧਨਾਤਮਕ भी होएगा, पॉजिटिव संख्या भी हो सकती है, नेगेटिव संख्या भी हो सकती है ਤੇ 0 भी हो सकता है। सो एक गल का ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਟਰਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डी ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟ डी ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟ डी ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मतलब कि डी ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ डी ਹੁੰਦੇ ਹਨ। क्लीयर, मतलब कि जे 10 डी होणगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, सॉरी 10 टर्म्स ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਜਿਹੜੇ डी ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਟਰਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਜਿਹੜੇ ਆ डी ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ a + 0d, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, 2 + 0। ਹੁਣ डी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 2 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, मतलब कि डी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2 + 0, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 2 ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ a ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ 0d ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। a2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, a + 1d। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਪਹਿਲੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ डी ਐਡ ਹੋਏ 0d। ਟਰਮ ਦੂਸਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ डी ਐਡ ਹੋ ਗਏ 1d ਐਡ ਹੋ ਗਏ। मतलब कि जो भी साडी को संख्या इत्थे आंदी है उस दे विचों साडे को इधर जिहड़ा एक घटदा है। इस दी गल करिए साडे को है a + 1 - 1 d। ये बन गया ना साडे को 0 कितना बनेगा, ये जिन्ना भी है साडे को एक टर्म 1 - 1 असीं इत्थे एक माइनस करता, नाल d गुणा हो गया। दूसरी बार गल करते हैं साडे को आएगा a + इत्थे कितना साडे को 2, ये आएगा साडे को 2 - 1, इत्थे साडे को आ जाएगा d। तो 2 - 1 d एक ऐड हो गया। इसका बना के लिखते हैं टर्म साडे को a कितना है 2, साडे को पहली टर्म जो है वो साडे को a है। 2 + 2 - 1 ते नाल साडे कोल की आ जाएगा इधर d कितना है 2, जो नीचे प्राप्त किया होया सी। हुण साडे को की बनदा है इहदा 2 + a आ जाएगा 1 ते नाल 2 साडे को, फिर साडे को आ गया 2 + 2 * 2 साडे को बन जाएगा 4। आ गई ना साडे को दूसरी टर्म 4। इस तरह साडे को टर्म जिहड़ी अगे तो अगे बनदियां हैं। सो फिर देखो साडे को 3 है, इसका फॉर्मूला साडे को बन जाएगा a + 3 - 1 d। और ਜਾਂ लिखांगे ਅਸੀਂ a + 2 d, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ जनरल फॉर्म ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला बनेगा साडे को, और ਅਸੀਂ लिखांगे a + 1 d। सो ये जो ਅਸੀਂ लिखे हुआ है देखो a + 1 d, a + 2 d लिखे हुए हैं। a4 की गल करिए साडे को बनेगा a + 4 - 1 d। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ d ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ n ਤੱਕ। n ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ 50 60 ਵਟਐਵਰ ਕੁਝ ਵੀ an a+। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 4 ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 4 - 1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ n ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਹੈ n - 1 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ d। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ an ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟਰਮ, जिसनों असीं L भी लिखते हाँ, जां असीं an तो लिखिया ही असीं, जां तां कई बार tn भी असीं लिखते हाँ। अखीरला पद जां फिर अंतिम पद,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ a plus d a plus 2d a plus 3d। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ a plus n minus 1d। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ d ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ 1d ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ an ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ l ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ tn ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AP ਦੀ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.1 ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਦੋ ਟਰਮਸ ਪਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ 1 2 3 4 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ AP ਦੀ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ AN L ਜਾਂ TN ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।